scripture where the disciples, when they come to know that he is a Messiah, so Jewish people were waiting for the Messiah for centuries. Amen. Hallelujah. They were expecting the Messiah to be greater than Moses. Amen. Hallelujah. Greater than Moses. And they expected the Messiah to be a political ruler, a king, who will deliver them from all the slavery that they are going through, from Nebuchadnezzar to many other kings and now to the Roman Empire. Okay. So Peter's argument here is highly valid. You should understand that. That is the mindset of the Jewish people. Amen. Hallelujah. Even now in Christendom, among the churches, there is a Jewish political mindset that has settled upon the people. Okay. So we want to have a political revival. Okay. But God is expecting something different. Amen. Hallelujah. So Peter was expecting a political king through Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So now, once he recognized Jesus as the Messiah, he got an appreciation. Within 1 minute or so, okay, there is a problem between Jesus and Peter. Okay. And Peter starts scolding Jesus. Think about it. Because the political feelings, my dear brothers and sisters, are very hot. Amen. Or do you belong to the liberals or the Labor? You belong to the Republicans or the Democrats? Do you belong to DMK or ADMK or TVK? Do you understand? Political rivalry is hot. You might believe in the same God. You are so right in many things. You have exactly hit the point that he is the Messiah, not just a prophet like Jeremiah or Isaiah, but he is a Messiah. But there is a misunderstanding, and Jesus says, you are an accuser. He started scolding him in front of all the disciples. Do you understand? Can Jesus become a person who's scolding one person before others? Yes, it's biblical. Okay, because he is going wrong and he is setting a wrong example before the other disciples. So he needs correction. Amen. So Jesus, because he loves us, he corrects us. Amen. The word of God is so honest and truthful that it tries to correct you and me, my dear brothers and sisters. No one wants correction. Even kindergarten children don't want correction. But God doesn't change. He always corrects us. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So the Old Testament sacrificial system we should understand. Amen. In the book of Exodus, in the book of Leviticus, it's clearly written how Jewish people settled their sins, their rebellion, their transgressions before God. How did they do? Once in a year they will take the best lamb, spotless lamb, okay, to Jerusalem. They'll walk miles together, okay, and go and sacrifice that lamb in the temple of God. And when they see the lamb's blood pouring out on the altar, they will say, this lamb has paid for my sins before you, O Jehovah. Do you understand? And the priest in the Jerusalem temple goes into the holy place and into the most holy place. Do you know with what? With the blood of the lamb, blood of the bulls. Do you understand? Not by his own righteousness. He takes the blood to the most holy place and sprinkles that blood upon the altar of God, the Ark of Covenant, and where the Moses 10 Commandments tablets are kept and where manna is kept. Do you understand, my dear brothers and sisters? So everything is connected to blood. Am I right? And there is a sacrifice behind this blood. And the sacrifice is not a guilty person, but an innocent person, which is the lamb.
Am I right? Huh? So there is an innocent blood involved in all sinful activities. Am I right? Whatever sins that I have committed knowingly and unknowingly, I cannot go with it to the Father like that. I need something innocent to pay for it. Do you understand? The medicine should be innocent medicine. Amen. Hallelujah. So the lamb was slain so that judgment would pass over the people. In Exodus chapter 12, you can see Moses asking the Israelites to stay indoors and slay a lamb which is spotless, the best lamb that you can afford, and apply that blood upon the doorpost. You know why? Because that night an angel of death is going to pass through that land, and the target of that angel is the firstborn child. Do you understand? Firstborn child. So when the angel comes to a door, if there is no blood on the doorpost, it has a free entry to strike. Am I right, my dear brothers and sisters? Huh? But when it sees an innocent lamb's blood on the doorpost, the angel withdraws himself. Oh, innocent blood, I accept it. I will go to the next doorpost. My dear brother, these are very serious things. This is how the Israelites were protected on that night, the terrible night. Amen. Hallelujah. You can be the best Levite, but if you do not have the blood on your doorpost, you are at risk of losing your firstborn. Amen. Hallelujah. Without the innocent blood, whoever you are, whatever great things you have done, whatever great charity work you have done, you have donated 100 kilos of gold, God doesn't care. Do you have the blood, innocent blood on your doorpost? My dear brothers and sisters, it's a very the spiritual realm where angels are looking, what angels are looking for is different. You cannot have a discussion with an angel when he is coming. Do you understand? There is no time for the angel. It's only the signal whether there is blood or not. So sacrificial lamb is fundamental, and the Jewish people for generations together, they understood that the sacrificial lamb is what is saving them from Jehovah's anger and wrath. Am I right? And from severe judgment. The innocent blood of these lambs and bulls are protecting. Amen. So you should know, so the priests are following this for generations and safeguarding the people. But the prophets are different, right? They go one step higher. So prophets are able to see things currently and also in the future. Am I right? They have the special ability to see through the future. So one of the prophets, I believe when he was praying, when he was in deep meditation one day, suddenly he saw a vision. Oh, great altar was kept before him. And he expected a bull, the best bull, to be taken for the slaughter. But you know what he saw? He saw a person led to the slaughter, to the altar. And that person was not a simple human being. He was the Son of God. Amen. Isaiah chapter 53. And when he sees that person, he was horribly beaten, pouring out blood from all directions. He is pouring out. He is in severe agony. And he writes that out in Isaiah chapter 53. So there is a person who is going to come and become a sacrifice. And that person is not a simple human being, but the Son of Man, Son of God. Amen. Hallelujah. So this revelation is very critical. When Jesus was moving in miracles, signs and wonders, Peter, James, John and all the 12 disciples were highly impressed with his ministry. Oh, he's uncontrollable, unstoppable miracle worker. Whatever is my need, he is able to do it.
என்ன தேவை எனக்கு வந்தாலும், சாப்பாடு பத்தலினாலும் 5000 பேருக்கு 4000 பேருக்கு மீதி பேஸ்கெட்ஸ் ஃபுல் ஆகுது. அப்புறம் லெப்பர் வந்தாலும், குஷ்டரோகி கூட தொட்டு சுகமாக்குறாருப்பா. குருடனுக்கு கண்ணுல கண்ணே இல்லை, சாக்கெட்ல அந்த கண் குழிகளில் கண்ணே இல்லை, ஆனா உருவாக்கிடுறாரு. Unstoppable miracle worker. And they expected he is still uncontrollable and he will go to Jerusalem and become the king of the Jews. யூதர்களுடைய ராஜாவாக இவரை மாற்றுவதுதான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் டு கம் அவுட் ஆஃப் ரோமன் பவர் அப்படின்னு பேதுரு நினைக்கிறதுல எந்த தவறுமே இல்லை. கரெக்டா இல்லைங்களா? அவனை போய் இப்படி திட்டணுமா? கரெக்டுங்களா? இப்போ நியாயப்படுத்திட்டேன்னா, பேதுருவனுடைய ஆதங்கம் தன்னுடைய எஜமானன் ராஜாவாக மாறணும், எங்களை விடுவிக்கணும். எத்தனை காலம் இந்த ரோமர்கள்ட்ட அடி வாங்குவோம், எத்தனை காலம் இந்த பரிசேயங்கிட்ட திட்டு வாங்குவோம். எவ்வளவு பெனால்ட்டி போடுறான், ஃபைன் போடுறான் தெரியுமா? எருசலேம் போனால் ஒரே பெனால்ட்டி ஃபைன் கட்டணும். தெய்வத்தை கும்பிட்றதுக்கு பெனால்ட்டி ஃபைனு. அங்கே போனால் ஒரே வியாபாரமயமாக இருக்கு. எத்தனை காலம் இவர் சோறு போடுறாரு, இவர் அற்புதங்களை செய்கிறாரு, இவர் முகத்தை பார்த்தாலே கவலைகள் எல்லாம் போயிடுது. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இவரை ராஜாவாக்குவோம். அதனால் ஆண்டவரே, இந்த சஃபரிங்கு இதெல்லாம் எங்ககிட்ட பேசாதீங்க. நாங்கள் ஆல்ரெடி சஃபரிங் பீப்புள், ஜெனரேஷன்ஸ், செஞ்சுரிஸாக நாங்கள் அடிமைப்பட்டு மிகவும் பலவீனப்பட்டு காயப்பட்டு நொறுங்கி போயிருக்கிறோம். நீர் வந்து சஃபர் ஆகணும்னு சொல்லாதீங்க. We are here for liberty. That should be the strategic way that we have to attack the political atmosphere அப்படின்னு சொல்றது தப்பே கிடையாது. ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? உடனே எல்லாரும் முன்னாடியும் திரும்பி அவனை திட்ட தொடங்கிட்டார். scolded. Jesus scolded him. அதான் அந்த பைபிள் ரீடிங்ல படிக்கிறோம். தன்னைத்தான் வெறுக்காவிட்டால் நீ எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. If you don't reject yourself, deny yourself, and if you don't take up the cross and follow me, you are not of me. நான் உங்களை அறியேன். இன்னாண்டவரே, நூற்றாண்டு காலமாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற எங்ககிட்ட வந்து மறுபடியும் போராட்டம், மறுபடியும் கஷ்டம், மறுபடியும் கண்ணீர் அப்படின்னா நாங்கள் எப்படி தாங்குவோம்? கரெக்டாக இல்லைங்களா? நான் இருந்தேன்னா அதான் கேட்டிருப்பேன். நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க, நல்ல பசங்க போல இருக்கு. ஓகே, so what is the problem here? Peter loved Jesus. Amen. He really loved Jesus. He really wanted his Jesus to be protected from any person attacking him. ஒரு சின்ன காயம் கூட என்னுடைய எஜமான் மேல வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல மிக கவனமா, அதனால தான் அந்த திட்டத்தை அவன் எதிர்க்கிறான். இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க, நெகட்டிவாக பேசாதீங்க. அப்படி நம்மளை நம்பி ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டம் காத்துட்டு இருக்குது, நமக்கு எப்போ விடுதலை வரும் ரோமர்கிட்ட இருந்து அப்படின்னு ஜனங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கலிலேயர்கள் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க, கப்பர்நகூம்காரங்க காத்துட்டு இருக்காங்க, நாசரேத்துக்காரங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் பெத்தனியில காத்துட்டு இருக்காங்க, எருசலேம்ல காத்துட்டு இருக்காங்க. His confession that Jesus is the Messiah was genuine. You know why? The prophets, some of the prophets from the Old Testament, when they saw the Messiah, they saw the second coming of Jesus in their vision and they wrote it down. புரியுதுங்களா? They skipped the first visit, they saw the second visit and they recorded it. புரியுதுங்களா? மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. ரெவலேஷன், ப்ராஃபஸி, ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் படிக்கும் பொழுது கவனமா படிக்கணும். ஏன்னாக்கா you can skip some very important things. That is why you need a Bible teacher who can bring the whole truth to you. So some people miss the first coming of Jesus as a simple carpenter. They saw Jesus coming on the sky in the second coming. Okay, so and also the cultural impact, நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் இம்பேக்ட், நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பாலிட்டிக்ஸோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆன் அவர் மைண்ட். கரெக்டுங்களா? சின்ன வயசில் பாலிட்டிக்ஸு, சன் நியூஸை பார்த்தாலே எனக்கு கோபம் வரும். என்ன அப்பா எப்போ பார்த்தாலும் சன் நியூஸ், இப்போ தானே கேட்டு ஒரு ரவுண்டு முடிஞ்சு மறுபடியும் 2வது ரவுண்டு பார்க்குறாரு, 3வது ரவுண்டு, செம்ம கோபம் வரும்.
ஆனா நமக்கு ஏஜ் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், யூடியூப்ல அதே தான் பண்றோம். புரியுதுங்களா? அந்த ஏஜ்ல நமக்கு புரியல. அதான், so you should understand the cultural background and also the politics. It's so interesting. So Peter was influenced by politics, political atmosphere. இப்ப கூட கிறிஸ்டன்டம்ல ட்ரம்ப் ஆர் ஆன்டி ட்ரம்ப், யூஎஸ்ல pastors are fighting between each other because they take a stand whether you are for Trump or against Trump. It's such a hot topic, and you can see their flesh coming out. அவங்களுடைய மாம்சீக சிந்தனைகளும் எல்லாமே அதில் வெளியில் வந்துடும். ஆவிக்குரியவர்கள் இருக்கிறத விட்டுட்டு மாம்சத்துக்குரியவர்களாக நம்ம பாலிடிக்ஸ் நம்மளை மாற்றி விடுகிறது. பீட்டர்ஸ் ரெபியூக் reveals how deeply the first century Jewish hopes were tied to political deliverance. Not only here in Mark chapter 8, my dear brothers and sisters, in Acts chapter 1, after resurrection, யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ மட்டும் பாலிடிக்ஸ் பேசல இவர் பீட்டர். இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்து அசென்ஷனுக்கும் போயிட்டாரு. அப்போ அசென்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம், எப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு ரோமர்கிட்ட இருந்து விடுதலை கொடுப்பீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுங்கிறான். அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அதெல்லாம் பிதா கிட்ட இருக்குப்பா கேலண்டரு, என்கிட்ட கேட்காதன்ட்டு அவர் மேலே எழும்பிடுறாரு. புரியுதுங்களா? பாலிடிக்ஸ் இஸ் சோ பவர்ஃபுல். இட் இஸ் எம்பெடட் இன் யோர் ஹார்ட். இம்மீடியட் டெலிவரன்ஸ் வேணும், அது பொலிட்டிக்கல் டெலிவரன்ஸாக வேணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ளாக காத்து கொண்டிருக்கிறது. எப்பவுமே நம்மளுடைய சுயம் அவ்வளவு பயங்கரமானது. பேதுருக்குள்ள சுயம் இருந்துச்சு, எனக்குள் சுயம் இருக்கிறது, உங்களுக்குள் சுயம் இருக்கிறது. ஆபத்து, கரெக்டா இல்லைங்களா? நமக்கு ஆபத்து வேற எங்கேயும் இல்லை, நம்ம மாம்ச சிந்தையில தான் இருக்கு. கரெக்டுங்களா? நம்ம சாத்தானை பார்த்து கூட, பிசாசு கூட இயேசு நாமத்தில் ஓட்டிடுவோம். ஆனா நம்ம மாம்சத்தை எதிர்க்கிறதுக்கு தனி அபிஷேகம் வேணும். மெஸ்ஸையா மீன்ஸ் ரோமன் விக்டரி. அதுதான் பேதுருவோடைய version, understanding. But Jesus is redefining messiahship. And this redefining moment என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம விரும்பாத ஒரு டெஃபினிஷன் அவர் கொடுக்கிறார். The problem of redefining is we expect a more glorious, more victorious, more triumphant definition of messiahship. But Jesus is talking about a suffering messiah. பாடு அனுபவிக்கிற மேசியாவை குறித்து இயேசு பேசுகிறார். எல்லாரும் சக்சஸ் தான் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா இயேசு சொல்றாரு, அந்த சக்சஸ் வேணும்னா குற்றமற்ற ரத்தம் சிந்தப்பட்டாகணும். புரியுதுங்களா? நீங்க எல்லாம் ஜெயிக்கணும், அப்படியே ஜெயிச்சிட முடியாது, என் ரத்தம் சிந்தப்படணும். அதான் அவர் சொல்றாரு. எனக்கு ஷார்ட்கட் போட்டு தராத தம்பி அப்படிங்கிறார். நான் பிதாவின் இடத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டதே இந்த பலியாக மாறுவதற்காக. எப்படி யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு ஆட்டுக்குட்டிய பலி செலுத்துறதுக்காக ஒருத்தர் இழுத்துட்டு போறான்னு வச்சுக்கோங்க. நாசரேத்திலிருந்து இழுத்துட்டு போறான். இந்த வருஷம் முழுக்க நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு ஒரு நல்ல ஆட்டுக்குட்டி கிடைச்சிருக்கு, ஸ்பாட்லெஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்குது, செம ஹெல்த்தின்னு இழுத்துட்டு போகிறோம். ஆனால் அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு தெரியாது நம்மளை கொண்டு போய் கழுத்தை வெட்ட போகிறான்னு. புரியுதுங்களா? இட் இஸ் இன்னசென்ட் and it doesn't understand the danger that is awaiting for it. But here Jesus is proclaiming that I am entering into suffering. லெந்துகால நாட்களிலே நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Jesus voluntarily entered into the suffering days. He volunteered into suffering. He got special permission from Father to suffer. எப்படி? நம்ம ஸ்பெஷல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். ஸ்பெஷல் பிளெஸ்ஸிங் மீட்டிங், ஸ்பெஷல் ரிவைவல் மீட்டிங். அவர் give me special suffering. எப்படிப்பட்ட suffering? That I will be put to shame in front of everyone. Whichever is the most ugliest, degraded death
I would like to take. எப்படி பேசாமல் கழுத்தறுத்து சாகிறது கிடையாது. எல்லார் முன்னாடியும் நிர்வாணமாக்கப்பட்டு சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்டு சாட்டை அடிகள் வாங்கி தலை உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரையும் என்னுடைய ரத்தம் சிந்தப்படணும், அவமானப்படுத்தப்படணும். யாராவது வாலண்டரி பண்ணுவாங்களா? இப்படி இயேசு வாலண்டரி பண்ணார். ஏன்னா என்னோட பிள்ளைகள் பல நூற்றாண்டுகளாக அவமானத்தில் இருக்கிறபடினாலே இந்த அவமானங்களை தீர்ப்பதற்கு ஒருவர் வேண்டும். full force of shame, full force of sin has to come upon me அப்படின்னு அவர் வாலண்டரி பண்றார். So my dear brothers and sisters, Jesus confronts even good intention based non-suffering Christian life. நல்ல நோக்கத்தோடு சொல்லப்படுகிற பாடு இல்லாத கிறிஸ்தவத்தை இயேசு எதிர்க்கிறார். கரெக்டுங்களா? குட் இன்டென்ஷன்ஸ்ல தான் பேதுரு பேசினான், ஆனால் அவனை எல்லார் முன்னாடி வச்சு திட்டி விட்டார். குட் இன்டென்ஷன்ஸ்ல கூட, அதாவது the pathway to hell is paved with all good intentions அப்படிம்பாங்க. நான் நல்லதுன்னு நினைச்சு தான் இந்த பக்கம் போனேன், இந்த பாவத்தில் விழுந்துட்டேன். புரியுதுங்களா? நான் நல்லதுன்னு செஞ்சுதாயா இந்த மாதிரி பிரச்சனையில மாட்டிட்டேன். இது நான் நல்ல பையன் நினைச்சுதாயா இந்த இந்து பையனை கல்யாணம் பண்ணேன். அவன் இப்போ இயேசுகிட்ட வர மாட்டேங்கிறான், சபைக்கு வர மாட்டேங்கிறான், சபைக்கு விட மாட்டேங்கிறான். குட் இன்டென்ஷன்ஸ், புரியுதுங்களா? பட் இட் மைட் லீட் டு இட்டர்னல் ஹெல். ஸோ குட் இன்டென்ஷன்ஸ் மட்டும் இருந்தா பத்தாது. நாட் ஜஸ்ட் நல்ல பர்சனா இருந்தா மட்டும் பத்தாது. பேதுரு மாதிரி you have to align your pathway to this Messiah and his program. What is his program? Self denial. உன்னை நீ வெறுத்து நான் கொடுக்கிற சிலுவையை, நான் கொடுக்கிற பாரத்தை உன் தோள்களிலே சுமந்து கொண்டு மற்றவங்க உன்னை பாராட்டினாலும் நீ நடக்கணும், மற்றவங்க உன்னைய தூஷித்தாலும் நீ நடக்கணும். எப்படி? மேசியாவுடைய பிளான். So Peter did not reject Jesus. The danger of projecting our expectation onto Jesus. My dear brothers and sisters, today's Christianity is plagued with self-opinions of who Jesus is. புரியுதுங்களா? Jesus is a magician for many of the charismatic Pentecostal churches, which is wrong. Jesus is not a magician. He is a healer, but not a magician. கரெக்ட்டுங்களா நான் சொல்றது? Yes, he performs miracles, but not always. Please understand. 100% எல்லாருமே சுகமாக்குறது கிடையாது அப்படின்னு சில பேர் போதிக்கிறாங்க, ஆனா அது பொய். எந்த கரங்கள் அநேகர ஆயிரங்களை தொட்டு குணமாக்கினதோ அதே கரங்கள் ஆணி அடிக்கப்படுதலுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து காயமாகி ரத்தம் சிந்தினதா இல்லையா? கரெக்ட்டுங்களா? the other side. So Peter did not reject Jesus, he rejected a suffering Messiah. Today's Christians are also rejecting suffering Jesus. They don't want to understand who Jesus is. He wanted glory without humiliation. எல்லா மரியாதையும் மகத்துவங்களும் வேணும், போப் ஆகணும், ஆனா சஃபரிங் மட்டும் வேண்டாம். எப்படி? அதுதான் பேதுருடைய ஐடியா. ஆனா இயேசு அதை ரிஜெக்ட் பண்றார். So Jesus' response was, you are not setting your mind on God's interest but man's interest. So the real problem is that I am trying to define Jesus. That is the sin I am committing. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், நம்ம worship டைம்ல நம்மளுடைய இருதயத்தில் நம்ம புரிந்து கொண்ட ஒரு இயேசுவை தான் கும்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அது தெரியுங்களா? அதனால தான் வசனத்தின்படி நம்ம இயேசுவை புரிந்து கொள்ளணும்னு நான் சொல்றது. நான் யாரை ஆராதிக்கிறேன், நான் யாரை பின்பற்றுகிறேன், நான் யாரை சேவிக்கிறேன்னா, நான் யார் என்று அவரை புரிந்து கொண்டேனோ அவரை தான் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அதனால தான் we want to be word of God people so that we define Jesus in the right way. Amen. My Jesus is not a political Messiah. Please understand.
My Jesus is not a follower of Trump or Liberal Party or Conservative Party or Labour Party or DMK, ADMK or TVK. Please understand, my Jesus is greater than everything. Amen. Hallelujah. Amen. And John the Apostle said, I am a dead man because I have seen you. அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம தாங்கிக்க முடியாத பரிசுத்தத்துல அவர் இருக்கிறார். Unbearable holiness comes from him, radiates from him. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற holiness இந்த பூமியில எல்லாம் nothing அப்படிங்கிறதை இந்த தீர்க்கதரிசிகள் பார்த்தார்கள். புரியுதுங்களா? நம்மெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற கிறிஸ்டியானிட்டி எவ்வளவு ஒரு சப்ஸ்டாண்டர்ட் கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிறத நம்ம பரலோகத்துல போய் பார்ப்போம். நம்மள ஜோக்கர்கள் நம்மளே புரிஞ்சுக்குவோம். அப்போ புரியுதுங்களா? நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வசனத்தின் அடிப்படையில் அவரை தரிசிக்க நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுப்பது நல்லது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. My Messiah is not a prosperity Messiah. என்ன வந்தாலும் எப்ப டெய்லி சோறு போட மாட்டாரு 4000 பேருக்கும் 5000 பேருக்கு. ஒரு நீடு அரைஸ் ஆகும் பொழுது he meets the needs. கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்த நாள் 4000 பேருக்கு சோறு போடலையே, அடுத்த நாள் பாஸ்கெட் 7 பாஸ்கெட் ஃபுல் ஆச்சா? கிடையாது. தலை சாய்க்க இடமில்லை அப்படின்னு இயேசு சொல்லுகிறார். So miracles cannot be commanded. Please understand, miracles cannot be commanded. இந்த faith preachers சுமார் 50-60 வருஷமா அமெரிக்கால எழும்பின சில faith preachers with all good intentions like Peter, they gave lot of deceptive doctrines. Your miracle is in your mouth அப்படின்னு ஒரு புக் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, நீ என்ன சொல்லுகிறாயோ இயேசுவின் நாமத்துல உனக்கு நடந்துரும். போய் நடக்காது. உன்னுடைய வல்லமை எல்லாம் நீ அறிக்கையிடுறதுல தான் இருக்கு. போய் நம்மளும் ஜெபத்தில் அறிக்கை எழுகிறோம். இந்த ஆராதனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சில டிக்ளரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். இட் டசன்ட் மீன் தட் இட் டிஃபைன்ஸ் எவ்ரிதிங். நோ, இட்ஸ் மை ஃபெய்த் கன்ஃபெஷன். கரெக்ட்டுங்களா நான் சொல்றது? So the faith in போயிட்டு faith is not a formula. God is not a formula. God is not algebra or calculus for you to derive miracles from. Amen. Hallelujah. கரெக்ட்டுங்களா நான் சொல்றது? நீங்க இப்படி போட்டா இப்படி தட்டினா அப்படி வந்து விழும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அவர் நம்முடைய கால்குலேஷன்ஸ்க்கு மேலானவர். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவர் சொல்லுகிறபடி நம்ம செய்யணும், அதுல டவுட் இல்லை. வேதத்துல தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய நியமனங்களை நாம் வாசித்து அதன்படி வாழ வேண்டும். அது ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட். கரெக்ட்டுங்களா? அடிப்படை, ப்ரீ கண்டிஷன். பட் இட் டசன்ட் மீன் இட் இஸ் an approval for every miracle. Am I right? It's a prerequisite. Before fulfilling the prerequisites, you cannot come and command God. You have no right to command God. You can only ask, seek, knock. அவ்வளவுதான். So faith is not a technique. Like Peter, we too have developed misunderstandings about this Jesus. Faith is not a technique. Faith is not a formula. Miracles, healings are there, but not 100%. எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பேர் கோவிட் நாட்களில் இறந்தாங்க. கரெக்டுங்களா? என்ன சொல்லுவீங்க? God can heal, but not always. Please understand, it's not a negative teaching. It's an honest teaching. The miracles that we receive from Jesus Christ cannot be commanded, cannot be demanded. It happens through relationship, trust. எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவின் அடிப்படையில், அந்யோன்ய ஐக்கியத்தின் அடிப்படையில், விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிற கிருபைகள், mercy. கரெக்ட்டுங்களா நான் சொல்றது? mercy miracles. I cannot demand, I cannot make it, I cannot say God hasn't performed miracles so he is not a miracle worker ன்னு சொல்ல முடியாது. இயேசு ஊழியம் செய்து விட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் எருசலேமுடைய வாசல்லையே ஒருத்தன் சப்பானி இருந்தானா. க்ரூசிஃபிக்ஷன் நடந்துருச்சு, ரிசரக்ஷன் எல்லாம் நடந்துருச்சு. ஆனா டெம்பிள் கேட்ல there was a
lame person who Peter raised him up. Do you understand? There were always beggars, lame, blind among you. ஆண்டரே சொன்னார், அவர்கள் எப்பொழுதும் உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார்களே. கரெக்டா இல்லைங்களா? So you cannot bring a full stop to human pain that started in the Garden of Eden. The miracles are mercy miracles. We are not eligible, we are not worthy, but God still performs miracles. I have seen healing miracles with my own eyes. So I believe in miracles. But at the same time, I have seen miracles not happening even after earnest prayers. So biblical faith is a relational trust and not a mechanical certainty. It is not a mechanical one. இதை போட்டா அப்படி வரும், அப்படி போட்டா இப்படி வரும். ATM machine கிடையாது. God is not an ATM machine or the Coke இதெல்லாம் vending machine இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி is not a vending machine. 53 D5 அடிச்சேன்னா எனக்கு கிட்கேட் விழும் எங்க ஆஃபீஸில். அந்த மாதிரி எனக்கு ஆண்டர்கிட்ட விளையாட முடியாது. D3 போட்டேன்னா வேற ஒரு சாக்லேட் விழும். இப்போ புரியுதுங்களா நான் என்ன பண்றேன்னு ஆஃபீஸில்? அந்த மாதிரி ஆண்டர்கிட்ட நான் D3 D5 போட்டு வாங்க முடியாது. ஏன்னா அவர் வெண்டிங் மிஷின் கிடையாது. ஆமென், ஹalleluya. Am I right, my dear brothers and sisters? Length and seasonல சஃபரிங் பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சஃபரிங் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் ஃபெய்த். ஆமென், ஹalleluya. மாடர்ன் பிலீவர்ஸ்குள்ள இந்த சஃபரிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற டெண்டன்சி இல்லை, போர்ஷனே இல்லை அவங்க ஹார்ட்ல. தே வாண்ட் மிராக்கிள்ஸ், ப்ராஃபஸி, ரெவலேஷன், மிராக்கிள்ஸ். இந்த கண்டினியூஸ் லூப்ல இருக்கணும்னு விரும்புறாங்க. But there is a portion of suffering which we should understand, which is biblical. Suffering வந்துச்சுன்னா ஏதோ நான் பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் கிடையாது. கரெக்ட்டுங்களா? கர்த்தருடைய ஃபேவர் என்னை விட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. நோ. The same Messiah who healed the sick also walked towards Golgotha. So what should I do? Allow Jesus to define himself. You don't try to define Jesus. Allow Jesus to define himself. கரெக்ட்டுங்களா நான் சொல்றது? இயேசு தன்னை யார் என்று வெளிப்படுத்துகிறாரோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்க அவரை மாத்தி அமைக்காதீங்க. நீங்க அவரை மனம் திரும்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. மனம் திரும்ப வேண்டியது அவர் அல்ல, நான் தான் மனம் திரும்பணும். கரெக்ட்டுங்களா? எனக்கு ஏத்த ஃப்ளேவர்ல தான், ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் தான் எனக்கு வேணும்னு கேட்கக்கூடாது. அண்ட் திஸ் ஃபெய்த் இஸ் a revelational faith. பாருங்க, பீட்டர் had a revelation. Oh, he is the Messiah. You are not John the Baptist. You are not Jeremiah. You know what? You are the Messiah. அப்படின்னு ஒன்று Jesus appreciated him immediately. Revelational faith. என் தெய்வம் எனக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் வசனத்தின் மூலியமாக. கரெக்ட்டுங்களா? அவரோடு கூட இருந்து ஆண்டவரே வசனம் உங்ககிட்ட தான், உங்ககிட்ட இருக்கு, உங்களை விட்டு நாங்கள் எப்படி ஆண்டவரே போவோம்? அப்படிதான் பேதுரு பேசுறான். Wherever there is word, I will be there. வசனத்தை கேட்க கேட்க என்னுடைய இருதயம் பூரிக்கிறது. அதெல்லாம் ஆண்டவர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. எப்ப சஃபரிங் வேண்டாம் அப்படின்னா அப்பதான் திட்டு வாங்குறான் அவன். புரியுதுங்களா? So self-denial, obedience, taking up the cross, submission to God's purposes. That is what we need to learn from this portion of scriptures, my dear brothers and sisters. And also, we can be in any high position. Foundational apostle யாரு? பீட்டர். போப், அந்த காலத்து போப் அவர் தான். போப்புனால அப்படி யாரும் இல்லை அந்த காலத்தில். போப்புன்னு அவருக்கு பேர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒத்துக்கவே மாட்டார். என்னை தலைகீழா வச்சு சிலுவையில் அறைங்க அப்படின்றார் அவர். எப்படி? அந்த அளவுக்கு அவர் தன்னை தாழ்த்தினவர். அதனால இந்த மாதிரி டைட்டில்களுக்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் போகல. ஆனால் அந்த ஃபவுண்டேஷனல் அப்பாசல், டிசைப்பிள் அண்ட் அப்பாசல், if he can misunderstand Jesus, what about you and me? அதனால தான் நம்ம கவனமாக இருக்கணும்.
நம்ம கேட்கறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சிக்க கூடாது. சரிங்களா? வசனத்தோடு கூட உரசி பார்க்கணும். உரசும் போது அந்த ஃபயர் வருதான்னு பார்க்கணும். கரெக்டுங்களா? உரசும் போது என்ன வரணும்? ஹோலி ஸ்பிரிட் ஃபயர், அக்செப்டன்ஸ் வருதான்னு பார்க்கணும். வரலைன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு பண்ணணும். எவ்வளவு ப்ளீஸிங்காக இருந்தாலும் இஃப் தேர் இஸ் நோ ஃபயர், if there is no Holy Spirit confirmation, reject it. Reject it. You must always be teachable. Teachable. என்னுடைய வாலிப நாட்களில் எனக்கு உட்கார்ந்து யாரும் சத்தியத்தை சொல்லித் தரல. ஆனால் கர்த்தர் நான் தவறான ஒரு சில காரியங்களை நான் நம்பின நாட்கள் உண்டு. அப்போ ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். ஸ்ட்ராங்காக இது தவறு இது சரின்னு. பைபிளோட ஒரு ஸ்கெட்ச் பென்னு வச்சுட்டு நைட்டெல்லாம் உட்காந்து நான் பைபிளை அண்டர்லைன் பண்ணி படித்தேன். இரவெல்லாம் படித்தேன். அப்போ ஆண்டரே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அவருடைய ஆவியானவர் எனக்கு சொல்லி, அப்போ அவர்கிட்ட நான் உண்மையான என்ன சொன்னேன்னா, இஃப் யூ ஷோ த ட்ரூத் ஐ எம் ரெடி டு ரிஜெக்ட் த ஃபால்ஸ்ஹுட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், வெரி சிம்பிள். அதே மாதிரி அவர் எனக்கு சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்தார். நான் பொய்களை நிராகரித்து போட்டேன் என் வாழ்க்கையில். ஆமென், ஹல்லேலூயா. So we always seek glory, but Jesus says the pathway to glory is suffering. நான் எடுக்க போற பாத்திரத்தை நீ தாங்கிக் கொள்ள மாட்டேன், அதனால இதை பத்தி கேட்காத. அதுதான் அர்த்தம். புரியுதுங்களா? If you can't take up suffering, don't ask for that glory. Amen. Christians, if you are not ready to suffer for Christ, we are not ready for glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We must embrace both glory and the cross, not just the glory. Amen.